الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إن الصلاة على النبي بمحمد أدم الصلاة تعالى النبي بمحمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إن الصلاة على النبي محمد الدين لنا والحق لنا والعدل لنا وكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا أتى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا توحيد الله لنا
السلام لا نبينا وجميع الكون لنا وطانا توحيد الله يا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أنا الإسلام لا نبينا وجميع الكون لنا الصبح بدا بطلعته والليل دجا بوفرته الصبح بدا بطلعته والليل دجا بوفرته الله الله الصبح بدا بطلعته والليل دجا بوفرته الله الله مولدي عم هدي الأمم هدي الأمم بشريعته كنز الكرام مولدي عم هدي الأمم بشريعته أزكى النساب أعلى الحسب كل العرابي في خدمته في كذبته الله يا الله يا الصبح بدا بطلعته والليل دجا بوفرته الصبح بدا بطلعته والليل دجا بوفرته
والليل دجى بوفرته الله الله Monggo yang keras bareng-bareng. Walhamdulillah. ولا إله إلا الله الله يا الله يا ربي إني يدا صفات يدا صفات عالية قائم إنا أريد الآتية ربي إني يدا صفات عالية قائم إنا أريد عالية الله الله يا الله الله يا الله سبحان الله Walhamdulillah. ولا إله إلا الله Monggo bareng-bareng. Subhanallah wa la ilaha illallah Allah خذوني فبودي طال وزار أماتع بصري وكذا الفؤاد خذوني فبودي
فبودي طال وزال يمتع بصري وكاد الفؤاد فبودي طال وزال أمتع بصري وكذا الفؤاد بنور العين بطه زين وهناك دعوني دعوني دعوني. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. إلى الحبيب خذوني إلى الديار عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الديار عيوني من المختار حيث الأنوار وهناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى ديار عيوني إلى الحبيب خذوني إلى ديار عيوني من المختار حيث الأنوار وهناك دعوني 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 فبودي طال وزال وماتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزال يمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزال يمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزال يمتع بصري وكاد الفؤاد وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا بنور العين بطه زين وهناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى الديار عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الديار عيوني من المختار عز الأنوار وهناك دعوني 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 دقائق عند مقام الحبيب تزيل خمول المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا وألقى هنايا وألقى منايا بدون العين بطه زين وهناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني من المختار عز الأنوار وهناك دعوني
فوق المدى عيني ترجو أن تراك رؤي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك رؤي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء شوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى غروبي يا حبيبي فداء يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى غروبي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء حوضه كوثر مروى شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم والشفاء حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم والشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء يا نور الهدى شوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم توري turi putih ditandur ning kebon aku ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembangke apa turi putih ditandur ning kebon aku ana cleret tiba nyemplung
Irak tembaki Allah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Wetan kali Wetan kali kali Wetan kali kulon keli Tengah-tengah tanduran pari Saiki ngaji sesuk yo ngaji Ayo manut para kiai Wetan kali Wetan kali Kulon kali Wetan kali kulon kali Tengah-tengah tanduran pari Saiki ngaji sesuk yo ngaji Ayo manut para kiai Ayo gonek sangune pati Ayo bareng para kiai Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tanduran kembang Kembang kanongon nek jero gua Tumpakane kereta Jawa Ruda papat rupa manungsa Tanduran kembang Kembang kenongon nek jero gua Tumpakane kereta Jawa Ruda papat rupa manungsa Ruda papat rupa manungsa Ruda papat rupa manungsa Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Wetan kopi Wetan kopi Jawa Gula Jawa Atutan ketan Foto sembrono Yen sembrono Kancane setan Allah kopi Bulan Jawa Katutan ketan Yen ngaji ojo foto sembrono Yen sembrono Kancane setan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Adada ma fi ilmillahi salatan Tahimatan bidawami mulkillahi
urip golek duwe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهدوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهدوا يا للوطن Indonesia ilahي أنت عنوان الغرام كل من يهديك يوما قامي هيا الغيماما كل من يهديك يوما قامي هيا الغيماما مسكحة وحيتنا aiku cintaku dalam imanku dan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panci pantaku siapa datang mengancammu dan binasa
di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Allah Allah. Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Idhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Idhadu ya lal watan. Indonesia biladi anta unwanul karamah. Kullu man yatika yawman dhani hayyan imama. Kullu man yatika yawman dhani hayyan imama. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami untuk berjuang di baran bendera NU. Majulah ayo maju serba maju. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami untuk berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang. Demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada? Di sini Teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Idhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Idhadu ya lal watan. Indonesia biladi anta unwanul faqamah. Kullu man yatika yawman dhani hayyan imama. Kullu man yatika yawman dhani hayyan imama. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami untuk berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami untuk berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang. Demi agama ku rela berkorban. Demi agama Ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Si Indonesia dia kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada? di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Idhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan.
waton Indonesia biladi hatta unwadul fama kundu bayyadika yawma qadi hayya qaimama kundu bayyadika yawma qadi hayya qaimama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi فحين قرب أوانوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسند الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كسفت كنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه عذرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من الحور العين ما قسم الله له من الشر بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن أمود وبرج الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اطربوا يقرأ المساني فهزار اليوم غرت واستديئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله
ذهبنا بوجودي مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ لما تصار بما نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير من وعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصود ربنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مدعاء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصود ربنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا يا الله وآيات حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعدنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله إليك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار أن يا الله من صلاة
وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله يا رسول الله جئنا يا الله لزيارة قاصدينا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل والسلام مستمر كل حين يتكلم صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
اغفر لنا ذنوبنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا وعفو عنا ما مضى يا الله رضا يا الله رضا وعفو عنا ما مضى يا الله بها يا الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات من حوائج الدنيا بالميسرة وحوائج الآخرة بالمغفرة اللهم اغفر فينا بجاهدك اللهم اغفر فينا بجاهدك اللهم اغفر فينا بجاهدك يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ببركات والكرامة صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الأفسي بسير أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد, yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Yusuf Al-Hasani, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Alawi Al-Idrus, Al-Habib Zainal Abidin, dan para habaib yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu,
tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Inarah Kiai Haji Muhammad Syarif Tayyib beserta keluarga besar beliau, dan juga yang tadi telah menyampaikan sambutan atas nama tuan rumah akhi fillah Kiai Haji Ali Wafaridha neka orang Madura tapi tinggal Sidoarjo neka, dan juga para kiai termasuk Kiai Haji Abduh yang datang dari jauh, Masya Allah, tapi masih jauhan saya. Para kiai, para masyayikh, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, ada ketua daripada Nurul Hayat Jember, Ustadz Abdul Latif, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Inarah, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama bisa menghadiri rutinan atau pembukaan rutinan Majelis Ta'lim Al-Muwasalah Nahrul Mustafa yang memang rutin dibuka di Pondok Pesantren Al-Inarah setiap tahunnya. Di antara doanya orang yang saleh, mereka minta kepada Allah, Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dengan hidayah darimu ya Allah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang cepat-cepat untuk menggapai ridha-Mu, cepat-cepat mencari ridha-Mu, tidak berlambat-lambat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tuwallina waliyan siwak. Ya Allah, jangan sampai Engkau menjadikan kami sebagai orang yang menuhankan selain Engkau ya Allah. Yang keempat, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan jangan Engkau jadikan kami ya Allah menjadi orang yang bertentangan dengan perintah-Mu, mokong. Nek warai wong Jawa mau mokong, tidak mau melaksanakan perintah-Mu. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, dan juga yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Subhanallah, 4 doa yang simple, 4 doa yang gampang. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Kemudian di akhir dengan wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa orang dahulu tuh doanya gampang-gampang, mudah-mudah, tapi mengandung makna yang sangat dalam, maknanya sangat luas, yang kalau mau ditafsirkan satu persatu doa mereka ini luar biasa. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mohon hidayah. Bahkan kalau kita sholat pasti membaca surat Al-Fa. Wis ngantuk kabeh iki. Ngantuk sedaja sampean. Padahal sampean orang Jember. Abdinane ka orang Sorbeja. Seharusnya lebih ngantuk dari sampean iki. Dalam sholat kita membaca surat Al-Fa, surat yang azim, surat yang luar biasa, surat yang disebut sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quran, karena semua Al-Quran terkandung di dalam Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah ini menjadi hal yang paling luar biasa memang. Kalau betul-betul kita yakin dengan Al-Fatihah, apapun yang kita minta berkat Al-Fatihah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena isinya adalah pujian kepada Allah,
dan isinya adalah doa kepada Allah. Itulah isi Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah Allah memerintahkan kita untuk minta hidayah. Bayangkan 17 kali sehari semalam kita selalu minta hidayah kepada Allah. Saking pentingnya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah itu ada dialog antara kita dengan Allah. Meskipun kita tidak mendengarkan dialog tersebut, sehingga memang ada dalam rukun ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, tapi kalau belum sampai kepada makamnya, jangan kita membayangkan Allah. Sebab kalau kita membayangkan Allah, kita akan membuat Allah itu berwujud, dan ini tidak diperbolehkan. Kalau belum sampai makamnya, jangan dipaksakan. Fa illam takun tarahu, baru kita pindah kepada yang kedua. Kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah itu melihat kita. Sehingga kalau orang memang merasa betul-betul dilihat oleh Allah, dia akan khusyuk dalam sholatnya. Dia tidak akan mau cepat-cepat keluar dari sholatnya, karena dia sekarang sedang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika membaca surat Al-Fatihah. Makanya dalam sholat itu jangan cepat-cepat baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dunia kana betul kana sen. Waduh. Coba kita menghayati jawaban Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, majjadani abdi, aku diagungkan oleh hambaku. Itu ada. Allah menjawab setiap ayat yang kita baca di dalam Fatihah. Sampai kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita meskipun sholatnya tetap sah, akan tetapi lebih baik kita mengikuti anjuran para ulama. Kalau kita membaca iyyaka na'budu itu ada tidak disambung antara ka dengan na. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika Allah menurunkan surat Al-Fatihah, syaitan menamai dua anaknya, satu kanak, satu kanas. Satunya kanak, satunya kanas. Bukan kanak katanya orang Madura, iya kanak. Benar, okay. Makanya kadang-kadang kan hati-hati orang Madura yang ngomong kanak-kanak nyebutnya sama anak-anak setan ya kan. Jadi meskipun sholatnya sah, tapi kita di dalam sholat menyenangkan setan, menghibur setan, membuat setan ketawa. Oh, anak saya disebut sama orang Islam. Jadi sehingga para ulama mengajarkan kepada kita kalau bisa ada fasalnya, ada pemisahnya. Meskipun pemisahnya itu tidak lama-lama, memang tidak boleh lama-lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan itu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Intinya ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku, dan terserah hambaku minta apa. Disitulah kita diwajibkan oleh Allah, diwajibkan malah. Dan sebelumnya ditawari, minta apa? Diwajibkan yang pertama kali minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Kaum Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah. Waladdallin. Dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Siapa yang sesat ya Allah? Kaum Nasara. Sini kita minta. Ini banyak pelajaran yang penting yang bisa kita dapatkan dalam doa tersebut. Yang pertama, wajib
nggak sah kalau kita di dalam Fatihah, dalam sholat nggak baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu masuk rukun apa? Rukun apa? Oh, rukun sholat ya padha wae lah. Rukun qauli. Rukun qauli itu wajib didengarkan oleh telinga kita. Sampai seperti itu diwajibkan oleh Allah. Didengarkan oleh telinga kita sendiri. Kalau tidak kedengaran dengan telinga kita, batal sholat kita. Supaya apa? Supaya kita lebih khusyuk minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya hidayah ya Allah. Ini Nabi Muhammad juga baca surat Al-Fatihah. Nabi Muhammad juga enggak ada Nabi Muhammad bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin. Allahu Akbar, enggak ada. Tetap baca ihdinas siratal. Padahal Nabi Muhammad itu sumber hidayah. Berkat Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam diampuni dari kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak berkat Nabi Muhammad, banyak orang-orang yang saleh, banyak para nabi, para rasul yang diampuni kesalahan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad juga minta hidayah, padahal beliau sumbernya hidayah. Apalagi kita ini sangat perlu dengan hidayah. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang kalau beri nikmat ya Allah. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jalan yang diberi nikmat, orang yang diberi nikmat, ini nikmat ditegaskan oleh Allah. Inilah yang namanya nikmat. Namanya nikmat itu bukan punya jabatan, bukan. Bahkan sekarang punya jabatan, nggih. Ada itu qasidahnya itu. Lamun dadi penggede perintah anak buai. Ojo nganti keras kaku sak seneng karepe dewe. Ini pemimpin sekarang seperti itu biasanya. Apalagi kalau sudah dia dikawal sama polisi di depan. Semuanya disuruh minggir, betul. Padahal dia enggak bayar pajak. Yang bayar pajak ya kita. Kita yang disuruh minggir. Ini pemimpin memang kurang ajar ya. Dia itu adalah pelayan rakyat. Pelayan itu sapa? Babu, iya. Babu ku yo nak mburi, ojo njaluk nak ngarep. Iki njaluk nak ngarep, njaluk dihormati, padahal mangan duweke teko wong rambi puji. Teko wong jenggawa. Teko sing hadir nak Nahrul Mustafa. Bukan itu yang disebut nikmat oleh Allah. Nikmat bukan kekayaan. Kalau nikmat adalah kekayaan, pastilah yang paling nikmat di atas muka bumi ini Qarun, yang paling kaya. Suatu saat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau itu kan dimudahkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah kepada beliau semuanya, bahkan angin. Jadi suatu saat beliau ingin jalan-jalan. Kalau beliau ingin jalan-jalan enak, tinggal manggil angin. Saya kepingin punya ilmunya Nabi Sulaiman ini ya, supaya tidak lewat apa ini Lumajang ini loh, sering kelakah, sering macet gitu loh. Kalau ke Jember. Suatu saat Nabi Allah Sulaiman jalan-jalan naik angin, ditemani oleh burung-burung, ditemani oleh jin. Wah, luar biasa rombongan. Ada seorang petani, dia dongak ke atas. Dia bilang, "Ma hadzal mulk ya ibn Daud." Ini kerajaan yang luar biasa wahai anaknya Daud. Didengar oleh seekor burung, disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman petani itu ngomong seperti ini. Oh iya, angin turunkan saya ke petani itu. Diturunkan oleh angin ke petani tersebut. Nabi Allah Sulaiman tanya, "Hei petani, kamu tadi ngomong apa?" Saya ngomong luar biasa kekayaan, kekuasaan yang kau miliki wahai Nabi Allah Daud, wahai anak Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah Sulaiman. Senyum Nabi Allah Sulaiman, luar biasa.
Orang kaya seharusnya seperti ini. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, wahai petani, apa yang kau lihat dari kekayaanku? Bahkan dunia dan seisinya tidak sebanding dengan satu kalimat subhanallah. Masih lebih agung satu kalimat subhanallah. Kita tadi sama-sama malah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Masya Allah. Bukan hanya sekali dua kali kita mengucapkan subhanallah. Bukan itu, bukan kekayaan nikmat. Nikmat yang sudah dijelaskan oleh Allah. Alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. An'ama pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu ya dulu alat tahqiq, ya. Yang sudah benar-benar mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Padahal kebanyakan para nabi itu miskin, jarang nabi kaya kecuali Nabi Sulaiman. Malah Nabi Allah Isa enggak punya rumah. Sehingga Nabi Allah Isa memang selalu jalan, dijuluki Al-Masih. Beliau jalan terus, kalau sudah menjelang maghrib beliau nginap di tempat beliau berhenti. Sehingga dijuluki Al-Masih. Selalu berjalan. Dan junjungan kita Nabi Muhammad juga miskin. Malah minta doanya Nabi Muhammad, Allahumma hayyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kelak di hari kiamat bangkitkan saya bersama orang miskin. Kalau Anda mau doa ini saya ijazahkan kepada Anda, miskin Anda. Mau? Pada seporon ono sing gelem, sing ono ada orang datang kepada saya, Beb, ya apa carane dapat duit dolar 2 karung? Wih, Masya Allah, njaluk dolar rongka. Saya bilang kalau saya tahu saya tidak kasih tahu kamu. Saya bilang saya juga mau tuku helikopter, ya. Diundang ke Jember numpak helikopter. Masuk gak iso numpak angin, iso numpak helikopter. Yang sudah jelas-jelas mendapatkan nikmat para nabi, dan nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, berarti beliau adalah nabi yang paling nikmat, yang mendapatkan nikmat yang luar biasa, karena beliau sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa ketika beliau masih hidup, yaitu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Minan nabiyyin wasiddiqin, dan para orang-orang yang yakin dengan Allah. Siapa? Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebanyakan mereka juga miskin, meskipun ada yang kaya, seperti kakeknya Habib Hasanin, namanya Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak daripada Habib Hasan, Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Hussein itu kayanya luar biasa. Sehingga suatu saat pecintanya bilang, Habib sampean ini wali besar, tapi wali luar biasa Habib Hussein. Sampai-sampai ibunya tuh pernah ngomong sama Habib Hussein, ya Hussein, semua orang sudah merasakan kekeramatanmu, aku yang belum pernah merasakan kekeramatanmu wahai Hussein. Wahai ibu, justru engkaulah yang pertama kali yang merasakan kekeramatanku wahai ibu. Kapan? Katanya ibunya. Ingatlah ibu ketika engkau masih perawan. Engkau setiap hari mengantarkan, karena abahmu, kakekku, itu setiap hari iktikaf di masjid. Kalau sudah selesai sholat zuhur engkau di rumahmu, engkau mengantarkan makanan untuk abahmu di masjid. Suatu saat dalam perjalananmu dari rumah ke masjid, engkau diganggu oleh 3 pemuda yang iseng, yang ingin mengganggumu wahai ibu. Maka datanglah seorang pemuda yang gagah naik kuda menghalau para pemuda tersebut wahai ibu. Ibunya ini mengatakan, wahai Hussein, tidak ada yang tahu cerita itu, karena kalau ada yang tahu takutnya menjadi fitnah. Orang sana itu mencegah, betul. Orang sana mencegah. Kalau orang sini malah jadi status.
Wahai Husain, gak ada yang tahu itu kejadian itu, aku masih perawan itu. Iya ibu, tahukah engkau pemuda yang gagah yang menolong engkau? Siapa? Aku wahai ibu. Padahal Sayyidina Husain masih di alam arwah. Aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam arwah untuk menolongmu wahai ibu. Engkaulah yang pertama kali merasakan kekeramatanku wahai ibu. Luar biasa ini. Ini para wali-wali ini luar biasa. Maka salah satu muhibbinnya mengatakan, ya Habib, kamu nih wali besar tapi kok kaya ya. Kadang-kadang wali sebab kebanyakan wali itu miskin Habib. Termasuk Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu pernah mendengar ada orang ngirim hadiah 1 kapal untuk beliau. Ngirim hadiah 1 kapal. Wah, luar biasa kalau kita itu langsung buat tenda di pelabuhan, betul? Pindah ke pelabuhan ngenteni hadiah iki, sak kapal iki. Hadiah sak kapal. Justru Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berdoa kepada Allah, ya Allah tenggelamkanlah kapal tersebut, ya Allah selamatkanlah yang berjiwa. Minta semua hadiahnya sak kapal ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, dunia yang cinta kepada aku, bukan aku yang cinta kepada dunia. Kamu mau bukti? Iya. Maka Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim memerintahkan muridnya untuk mengambil kurma yang rusak. Kurma yang jatuh sendiri itu kurma yang rusak. Itu onta ditarim di Hadramut, di Inat, di tempat beliau, nggak ada yang mau makan. Onta nggak ada yang mau makan. Ini kurma rusak. Onta aja tahu ini kurma rusak. Dikumpulkan oleh muridnya nyampe 2 karung. Maka Habib Husain mengatakan, kirim kurmaku itu ke Irak, ke salah satu muhibbinnya, suruh jual. Nyampe ke Irak kurmanya cuma 2 karung. Muridnya yang di Irak ini menyangka ini kurma yang terbaik. Ini limited edition ini. Cuma 2 karung ini. Padahal Irak itu sampai sekarang dikenal sebagai salah satu negara yang menghasilkan kurma yang terbaik di dunia. Kurmanya Irak tuh besar-besar. Itu kurma Irak. Wenak-wenak. Ketika dibuka sama muhibbinnya, lu, ini kurma rusak. Lu, ya bagi onta aja nggak mau makan. Kok disuruh jual sama Habib Husain? Bingung ini muhibbinnya, ya Allah. Ya apa iki Habib Husain ini? Ya. Subhanallah, pada saat itu ada wabah, namanya wabah ta'un. Kalau sekarang penyakit pes, orang itu sakit pagi malam mati, sakit malam paginya mati. Maka ini muhibbinnya mengatakan, ini kurmanya wali, mungkin kurma ini bisa menjadi penyembuh. Maka dicoba sama satu orang, kamu kan kena penyakit, iya. Kamu makan kurma, ndak makan kurma, yo mati podo wae, iya. Mungkin kamu berkat makan kurma ini bisa hidup. Jadi kalau mati kan sudah memang wayai mati, ya. Subhanallah, makan kurma itu hidup, sembuh penyakitnya. Coba ke orang kedua, hidup. Coba orang ketiga, hidup. Dijual. Akhirnya kurmanya itu dijual, 1 kurma lebih mahal daripada 1 kilo kurma Irak. 1 kurma 1 dinar emas. 2 karung kurma kembali 2 karung emas kepada Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika kembali 2 karung emas, Habib Husain mengatakan kepada orang yang ragu kepada beliau, lihat, bukankah dunia yang cinta kepada aku? Bukan aku yang cinta kepada dunia. Dunia yang mengejar-ngejar aku. Tapi itu bukan nikmat. Nikmat adalah beliau sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyuhada, dan para syuhada yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, sekarang banyak orang yang mengatakan sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit mati syahid. Hati-hati, apalagi sampai ngebom, apalagi sampai melukai, meskipun itu non muslim. Selama non muslim nggak ada masalah sama kita, maka tidak boleh mengganggunya. Kalau dia bermasalah dengan agama kita, baru kita boleh mengganggu orang non muslim tersebut. Wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Nikmat apa yang dimiliki oleh mereka? Nikmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hidayah Allah kepada mereka, ikuti mereka. Sebagaimana perkataan Al-Habib Ali,
bin Muhammad bin Husain al-Habashi, a'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'hum. Ketahuilah kebenaran itu dari orang-orang yang benar, kemudian ikuti mereka. Jadi nikmat hidayah ini adalah nikmat yang harus kita minta kepada Allah. Karena mau nggak mau kita 17 kali satu hari satu malam minta kepada Allah dalam salat. Kemudian dalam salat subuh ada tambahan lagi. Qunut kita minta Allahumma hdina fi man hadait. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Sayyidina Hasan, yang mana salah seorang sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis sahih, ma zala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunia. Rasulullah itu selalu qunut salat subuh sampai meninggal dunia. Nabi Muhammad saja masih minta hidayah kepada Allah, dan itulah doa yang beliau ajarkan kepada cucunya dan disunnahkan dalam salat subuh. Allahumma hdina, yang pertama kali diminta fi man hadait, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah tuh memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Banyak orang yang aslinya enggak benar, seperti contohnya siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau tuh keluar dari rumahnya menghunuskan pedang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malamnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma azzal Islam bi ihda Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Amr ibn al-Hakam, Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab. Aslinya hidayah itu akan masuk kepada Amr ibn al-Hakam, Abu Jahal. Tapi tangannya Abu Jahal bertashbik seperti ini. Jarinya Abu Jahal bertashbik seperti ini. Ini di luar wudu, makruh. Dan disebut ini menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan begini tangannya ya. Ini disebut zikirnya syaitan. Dan subhanallah ada salah satu agama kalau doa kayak gini. Iya, betul. Minta kepada, enggak tahu yang diminta itu siapa. Tuhannya ada 3 sebabnya ya. Bingung mau minta sama yang siapa. Kalau kita kan qul huwallahu ahad, Tuhan kita satu, minta kepada Allah Subhanahu. Karena tangannya bertasbih, hidayah enggak jadi masuk kepada Abu Jahal, masuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab malam hari. Esok harinya Umar bin Khattab menghunuskan pedang mau ke rumah Arqam bin Abil Arqam, mau membunuh Nabi Muhammad. Di tengah jalan ketemu wanita tua. Hei Umar, kamu mau kemana kok menghunuskan pedang? Saya mau membereskan Muhammad, supaya beres ini permasalahan kaum Quraisy. Kamu, diketawai sama wanita tua tersebut. Kamu mau membunuh Muhammad. Adik kamu Fatimah masuk dalam agama Muhammad. Hah? Betul? Iya. Langsung berbelok dia ke rumah saudarinya Fatimah. Ketika di pintu rumah Fatimah dia mendengar bacaan. Waktu itu Fatimah dan suaminya belajar kepada seorang sahabat bernama Sayyidina Zaid bin Dathinah, mengajarkan kepada mereka surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana, sampai pertengahan surat didengarkan oleh Sayyidina Umar, digedor. Suaminya, istilahnya iparnya ya, ngelihat, innahu Umar mutawahhisyas saif. Umar dengan pedang terhunus, lari. 2 orang ini lari, laki-laki lari, takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Betul? Setan saja takut sama Sayyidina Umar. Kalau sampean gimana? Pulang dari majelis ketemu kuntilanak gimana? Hah? Ajak majelisan, ayo elok majelisan. Nanti agenda yang akan datang kuntilanak harus hadir. Kalau bisa suruh kosidaan ya. Jadi kuntilanaknya jadi sabian. Ojo sabian diwarai kuntilanak rek. Kuntilanaknya yang jadi sabian. Langsung dengan kasihmu. Wah. Supaya ndak guyut tok kuntilanak lagi ya. Sebab uripe guyut tok. Kasih supaya kosidaan.
Setan saja takut sama Sayyidina Umar. Dan ketika Sayyidina Umar mau hijrah, Sayyidina Umar sendiri angkat pedang sambil mengatakan, saya besok mau hijrah siang-siang lewat balik gunung ini. Barang siapa yang istrinya mau janda, anaknya mau yatim, silahkan hadang saya di balik gunung ini. Luar biasa. Semuanya takut sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka ini suaminya Fatimah dan Zaid bin Dathina lari masuk ke dalam. Yang buka adalah saudarinya Fatimah. Ada apa wahai Umar? Saya dengar tadi ada bunyi-bunyian. Kamu masuk dalam agama Muhammad ya? Iya. Saya sudah masuk dalam agama Muhammad. Ditempeleng. Pah. Habis tempeleng adik perempuannya, baru beliau sadar. Karena di kalangan orang Arab, aib menempeleng wanita itu aib. Makanya Rasulullah menyampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sudah ada akhlak-akhlak yang mulia di kalangan orang Arab pada saat itu. Menjamu tamu, menjunjung tinggi wanita, ya, tidak mempermainkan aurat wanita. Itu sudah ada akhlak-akhlak yang mulia di kalangan orang Arab. Saling menyapa kalau bertemu. Sampai sekarang orang Arab tuh kalau meskipun tidak kenal, kalau ketemu saling senyum ya. Kalau satu aliran. Kalau lain aliran enggak mau biasanya ya. Kita sapa enggak mau nyapa dia, buang muka malah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya menyesal, dia minta maaf sama saudarinya, minta maaf, aku sampai karena saking emosinya nempeleng kamu. Kemudian hatinya menjadi lembut. Aku ingin tahu apa yang dibaca, aku ingin baca. Kamu itu najis, katanya putrinya, katanya saudarinya. Mandi dulu, mandi. Habis mandi baru dia baca surah Thaha. Meskipun belum masuk Islam sudah bisa baca. Sekarang banyak orang Islam yang tidak baca Al-Quran. Betul. Sing dibaca ya Facebook, sing dibaca ya medsos. La ilaha illallah. Iki Islam opo iki? Hah? Islam KTP iki. La ilaha, Islam cap-capan iki. Islame singkatan, isinya alam. Melok-melok ngeramekno alam. Nah, sudah baca itu terenyuhlah hati Sayyidina Umar bin Al-Khattab karena surah Thaha memang menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tetap ke rumahnya Arqam bin Arqam karena memang pedangnya beliau enggak bawa sarung pedang, memang tetap dibawa dalam keadaan terhunus. Sampai rumahnya Arqam bin Arqam, tuan rumah ngintip, waduh, innahu Umar, itu Umar membawa pedang terhunus. Semuanya takut. Yang ngangkat tangan Hamzah bin Abi Thalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, biar aku yang menghadapi Umar. In yuridu khairan nu'tihi khaira, wa in yuridu syarran qatalnahu bisayfih. Kalau memang Umar bin Al-Khattab ingin kebaikan, kita beri kepadanya kebaikan. Tapi kalau Umar bin Al-Khattab ingin keburukan, kita akan bunuh Umar. Aku akan bunuh Umar dengan pedangnya. Alias Hamzah akan menghadapi Umar dengan tangan kosong, akan merebut pedang dari tangan Umar dan akan membunuh Umar dengan pedangnya sendiri. Beraninya Sayyidina Hamzah. Disinilah Rasulullah menunjukkan bahwasanya beliau jauh lebih berani daripada Sayyidina Hamzah. Biar aku wahai Am yang akan menghadapi Umar. Dibuka pintu rumahnya, langsung dipegang bajunya Sayyidina Umar sambil mengatakan, "Madza turid ya Ibn al-Khattab?" Kamu ingin apa wahai Ibn al-Khattab? Sayyidina Umar menjawab dengan suara yang lirih, "Uridu an adkhula fi dinika ya Muhammad." Saya ingin masuk ke dalam agamamu ya Rasulullah. Takbir Nabi Muhammad, semuanya umat Islam takbir. Ini tahun kelima. Tahun kelima kenabian. Para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf, mereka semua mengatakan, kami semua berani sholat di depan Ka'bah setelah masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab. Sebelum masuk Islam Sayyidina Umar, nggak ada yang berani sholat di depan Ka'bah. Kita lihat, padahal Sayyidina Umar ini adalah orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi karena dapat hidayah, ini pentingnya hidayah, malah berubah menjadi sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah berubah menjadi mertuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malah berubah menyatakan Nabi Muhammad yang paling beliau cintai, dan kita semua mengatakan radhiyallahu an kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan Sayyidina Umar itu termasuk satu dari 10 penghuni surga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu an Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan banyak sahabat seperti itu. Ada Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah, kemudian taubat masuk ke dalam agama Islam. Setelah masuk Islam beliau membunuh Musailamah al-Kadzdzab, sehingga beliau mengatakan qataltu khairan nas fil kufri wa qataltu syarran nas fil Islam. Aku membunuh orang terbaik ketika aku masih kafir, dan aku membunuh orang yang paling buruk ketika aku sudah masuk ke dalam agama Islam. Kita lihat pentingnya hidayah. Betapa banyak para wali, termasuk Ibrahim bin Adham. Dulunya adalah seorang perampok, tapi karena mendapatkan hidayah dari Allah bisa berubah menjadi wali besar. Banyak. Ini pentingnya hidayah, dan Allah itu memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Contohnya paman Nabi Abu Lahab, coba kita lihat, paman Nabi sendiri enggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, jadi suatu saat malam-malam Abu Jahal dan Abu Sofyan mengendap-endap ke rumah Nabi Muhammad, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar orang baca Al-Quran suaranya enak, Masya Allah, khusyuk. Setelah selesai baca satu ayat, Allah Allah, saking enaknya kita mendengarkan, nikmatnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana kalau yang membaca adalah Nabi Muhammad? Jelas enak, nikmat mendengarkannya. Pulang mereka berdua ketemu, Abu Jahal ketemu sama Abu Sofyan. Loh, Abu Sofyan waktu itu masih kafir. Loh, kamu di sini, kamu juga di sini. Kamu dari rumahnya Muhammad ya? Kamu juga. Nggak ada rumah lain ini di sini, cuma rumahnya Muhammad. Kamu dengarkan bacaannya? Iya, kamu juga. Nah, sudah. Kita ini dua-duanya adalah tokoh Quraisy. Kalau kelihatan nggak enak, ayo besok nggak usah kita kesini lagi, nggak usah kita dengarkan. Oke, sip. Kalau bahasa sekarang apa? Siap. Ya. Siap. Malamnya Abu Jahal rindu ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad. Abu Sofyan pun rindu. Masing-masing mereka mengatakan, ini kan tadi malam sudah janji nggak mau mendengarkan bacaan Muhammad. Paling nggak datang saya. Abu Jahal juga seperti itu. Pulang ketemu lagi, ketemu lagi. Pasti mendengarkan bacaan Qur'annya Muhammad. Iya, sudah. Besok nggak usah kesini lagi, sudah. Nggak enak kalau kelihatan orang. Gimana kita mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Muhammad? Besok malamnya tetap datang lagi mereka berdua. Setelah ketemu malam ketiga, Abu Sofyan tanya sama Abu Jahal, wahai Abu Jahal, wis terus terang saja. Menurut kamu bagaimana Muhammad ini? Betulkah dia Nabi? Betul dia Nabi. Mengakui. Tapi nggak dapat hidayah dari Allah. Ini pentingnya hidayah. Betul dia Nabi. Tapi antara kami Bani Jumah dan Muhammad Bani Hashim terjadi persaingan. Kalau di antara mereka ada yang ngaku Nabi dan memang betul dia Nabi, tapi kalau kami mengakuinya, maka kami tidak akan bisa menyaingi Bani Hashim. Maka Abu Jahal mengeluarkan slogan, hati-hati, slogan ini kadang-kadang dipakai sama orang Islam. Kadang-kadang gara-gara ingin mendapatkan kekuasaan, slogan ini dipakai. Kadang-kadang ingin mendapatkan duit, slogan ini dipakai. Na'udzubillahi min dzalik. Slogannya Abu Jahal, ukfur wala taghtalib. Jangan sampai kalah meskipun harus kafir. Jangan sampai kalah meskipun harus kafir. Sekarang ada jangan sampai kalah meskipun harus curang. Jangan sampai kalah meskipun harus mencuri suara. La ilaha illallah. Ya memang kelihatannya di dunia nggak ada apa-apa, kelihatannya. Hati-hati, diembek-embek malaikat nanti. Lihat aja matinya itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita doakan dapat hidayah insyaallah. Amin. Atau mati cepat. Amin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya hidayah sampai Abu Jahal sendiri mengakui tapi tidak masuk dalam agama Islam.
Abu Jahal melihat Nabi Muhammad tapi tidak masuk dalam agama Islam karena enggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat perlu kita selalu minta hidayah Allah. Bahkan dalam duduk di antara dua sujud, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Ada minta hidayah juga dalam duduk di antara dua sujud. Sangat penting hidayah ini. Hidayah itulah yang akan menghalangi kita dari kemaksiatan. Hidayah itulah yang akan membuat kita semangat meskipun hujan, sholawatan, semangat. Kalau di Surabaya itu, saya tadi malam saya megang Ahbabul Mustafa Surabaya, Syekh Kharmania Surabaya. Kita tadi malam rutinan. Itu slogannya Syekh Kharmania Surabaya, pantang pulang sebelum mahalul qiyam. InsyaAllah Nahrul Mustafa seperti itu ya. Amin insyaAllah. Meskipun hujan, diterjang. Luar biasa, semangat itulah hidayah yang diberikan kepada Allah, kepada hamba-hambanya, supaya orang itu punya semangat untuk taat kepada Allah. Ini terakhir. Ada seorang hamba Allah Bani Israel ibadah kepada Allah di dalam sebuah gua 500 tahun. Masya Allah. Nggak keluar dari gua. Coba kalau majelis ini sampai lewat jam 12. Wis akeh sing ngedumel iki sing ceramah. Cek kerasane ceramah. Ini terakhir ya. Ini 500 tahun ibadah dalam sebuah gua nggak keluar sama sekali. Nanti kelak disampaikan oleh Rasulullah itu, nanti kelak di hari kiamat orang tersebut akan membawa pahala dari amalnya sebesar gunung. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan orang tersebut, ya abdi udkhulil jannata birahmati. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Orang tersebut merasa capek ibadah 500 tahun, ya Allah. La, tidak ya Allah. Adkhulu jannataka bi'amali. Saya masuk ke surgamu berkat amalku ya Allah. Capek ini 500 tahun ibadah ini, ninggalkan anak, ninggalkan istri, nggak kawin sampean. 500 tahun ibadah. Kula sampean umur 17 wis bingung, wah kapan aku kawin ki? Tenang wae ya. Insyaallah nggak akan jomblo selamanya insyaallah ya. Jomblo selamanya ya nasib. Iki lho contohnya lho sebelah lagi. Alhamdulillah. Lama-lama jomblo kemudian kawin, masya Allah, mak jos langsung hasil ya. Setelah ngulan saat ini. 4 bulan sudah, masya Allah. Alhamdulillah, sabar aja ya mas. Salawatan, jaluk ya Allah, ya Allah saya minta jodoh yang cantik ya Allah. Yang hafal Quran kayak gini jaluk ya kan dapat yang hafal Quran. Alhamdulillah, sabar. Maka Allah mengatakan, ya hambaku kamu mengungkit ya ibadahmu selama 500 tahun, maka aku akan mengungkit nikmatku. Wahai malaikat, timbang semua amalnya 500 tahun dengan 1 biji matanya sebelah kanan. Ternyata lebih berat 1 biji matanya sebelah kanan. Amal ibadahmu 500 tahun belum bisa membayar 1 dari nikmatku. Belum nikmat hidayah katanya Allah. Sehingga engkau bisa ibadah selama 500 tahun dalam gua. Kita bisa ibadah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita selalu minta hidayah kepada Allah. Di dalam doa kita minta hidayah, terutama doa yang sudah saya sebutkan tadi kalau bisa. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap pihak
yang membantu acara pada malam hari ini, terutama beliau Ki Haji Muhammad Tayyib, terutama beliau guru kita Gus Sarir, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi ilmu yang barakah, yang bermanfaat, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat wal afiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah bihusnil khatimah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana alahu lakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana lahu lakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه